quick introduction. Yeah, hi Sushant. First of all, it's great to be in your podcast channel. Thanks for having me. My name is Abhishek Shrestha. I'm the country director for IDP Education in Nepal. IDP ko bare mein bandakiri, we are an international company. We are headquartered in Melbourne, Australia. So we are the world leader in international student placement. When I say that, what I mean is we help students from all over the world, wherever we are present in those countries. We help the students to get admission into universities and colleges in 6 English-speaking countries, which are Australia, USA, UK, Canada, New Zealand, and Ireland. Apart from that, we are also the co-owner of the most versatile and the most widely accepted English language test called the IELTS. Right? So, apart from that, another very unique thing about IDP is that we are listed in the Australian Securities Exchange, which is Nepalko NEPSEको equivalent. We're now present in about 35 countries, more than 120 offices bhaisakyo IDP ko worldwide. We partner with more than 800 schools and colleges from all over the world. I mean, these 6 English-speaking countries. Nepalko kura gardakheri, we've got our IELTS office in Uttar. A lot of test takers come there and give their IELTS. Our student placement office is located in Kamladi. Now, we are very proud of the fact that our counselors are really well trained and they are destination certified. Destination certification bhaneko kasto bhane when before they start counseling the students, we ensure that they read a lot. They go through a rigorous training about that country, about its education system, about its visa requirements, and they have to pass the certification before they can start counseling. And the reason why we do this, Sushant, is when the student or parent they come to us for counseling, and it's a huge responsibility that is bestowed upon us, and a truly responsibility. It's a life-changing decision for them, and they've got a huge investment to be made. So we ensure that we take that responsibility very, very seriously. Ani orko kura chahi in order to provide the platform for the students who are aspiring to study abroad, we periodically do a lot of events where we invite universities from abroad to the country, and then the students get to interact with them. This 3rd of September at Hotel Radisson, we are doing our Australia and Canada education conclave, higher education conclave. It starts from 11 and ends at 4:30. So we've brought more than 40 universities from Australia and Canada participating in that fair, and students are strongly encouraged to take the best use of that platform. So, IDP, is it kind of like consultancy? Is it's like all different roles? So, yes, in a way, we are a consultancy, one part of our business, the other part being we are the co-owner of IELTS. But we would like to sort of recognize, or rather identify ourselves much more than a consultancy. If you Australia every year there's a conference that happens, AIEC, Australian International Education Conference. Every year it's participated by about 1,500 international education sector ko mancheharu. It happens in different parts of Australia, different cities in Australia every year. This year it's happening in Gold Coast. So we bring together a lot of universities, colleges, education agents, and allied industries. For example, insurance is a very important part for an international student. It's a mandatory requirement. The insurance providers are around, and accommodation is a big problem for, especially for jasko koi pani tyaha hununna ni sathi bhaiharu, unhunलाई accommodation ra चाहिन्छ. So these accommodation providers are also present in that. So we provide these kind of platforms. We do a lot of research about the mindset of the international students also, and we share that research findings with the Australian or Canadian or UK universities, so that they get a true picture of what the students in various countries are thinking. And we use in quarterly research, and we share the research findings, and based on that, recruitment strategies. So students or Nepali students or most popular destination, is it Australia? Yes, it's Australia, but having said that,
अहिलेको टाइम चाहिँ कस्तो छ भने सुशान्त, this is a time, a very unique time where all these 6 English speaking countries that I just mentioned, they are open to international students, especially after the pandemic. They really are getting increasingly competitive in their offer to international students. While Australia is by far one of the most popular destinations, but countries like Canada, USA, and UK, they're also picking up really well in this market. So there was a point जुन बेला चाहिँ नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू US भनेर जान्थ्यो नि त स्टडिजको लागि, हायर एजुकेसनको लागि. नाउ त्यो रिसेन्ट इयर्समा इट हेज शिफ्टेड टुवर्ड्स अस्ट्रेलिया, जो पनि अस्ट्रेलिया गएको सुन्छौँ. इज देयर एनी रिजन फर द्याट? या, सो युएसमा के हुन्छ भने it really depends on the demand for US education depends on the visa success rate. Until recently, before the pandemic ko kura गर्ने हो भने, there were about 200 to 300 students from Nepal going to the US annually, whereas many years back it used to be in thousands. Right. After the pandemic, we saw a shift in the US ko international education लाई हेर्ने तरिका, especially in countries like Nepal, India. Visa एकदम राम्रो आउनु थालेकोले गर्दा the popularity has really soared अहिले in the recent past. अस्ट्रेलियाको लागि, युएसको लागि फेरि बढेको छ. किनभने चाहिँ युएसको वान अफ द थिङ्स आई युज टु हियर वाज लाइक भिजा पाउनै गाह्रो छ, अनि त्यसपछि के को बेसिसमा भिजा दिन्छ, अनि यो कुराहरू चाहिँ आउँथ्यो. वाज इट त्यो कारणले डिस्करेज भएको कि स्टुडेन्ट उतातिर जानलाई? त्यो पक्कै हो. अघि मैले भने जस्तै वेन द भिजा सक्सेस रेट इज रियली लो, होइन, स्टुडेन्ट्स आर रियली स्केयर्ड टु अप्लाई, बिकज एक ठाउँमा रिजेक्सन भयो भने फर्स्ट अफ अल इट टेक्स लट अफ टोल अन देयर, हुन्छ नि, मेन्टली, फाइनेन्सियली खर्च भइसकेको हुन्छ, होइन. भिजा एप्लिकेसन फी पनि त यस्तो सस्तो छैन, होइन. सो वेन द मार्केट इज भेरी इन्टेलिजेन्ट इन द्याट वे, दे नो कुन कन्ट्रीको भिजा लागिरहेको छ छैन, बिकज it's a good thing also, students, it shows that students are very well researched. So USA ko jab kam thyo visa success rate, the market was really down, and that's when Australia was really booming, and then Australia closed its border during the pandemic in order to increase their vaccination drive in the country. Tyo bela ma coincidentally UK was open, Canada was open, so त्यसले गर्दाखेरि यतातिर पनि शिफ्ट भएको देख्यो हामीले. So usually you one thing you said मलाई अलिकता इन्ट्रेस्टिङ लागेको वाज द्याट स्टुडेन्टलाई तपाईँहरूले काउन्सिलिङ गर्नुभन्दा अगाडि पनि यु टेक अ टेस्ट लाइक कतिको जाने बुझा छ त्यो कन्ट्रीको बारेमा भनेर. इज दिस अ स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल? अरू ठाउँमा त गरेको मैले सुनेको छुइनँ. ओके, सो वेन आई मेन्ट हामीले डेस्टिनेसन सर्टिफिकेसन गर्छ, इट्स मोस्टली फर आवर काउन्सिलर्स, द वान्स हु सिट विथ द स्टुडेन्ट्स, डिस्कस देयर अप्सन्स, सजेस्ट देम द अप्सन्स. स्टुडेन्ट्सको हिसाबमा चाहिँ वी अलवेज इन्करेज द स्टुडेन्ट्स टु रिसर्च एन्ड नट रिलाइ सोल्ली अन अस, किनभने हामीहरूले, हाम्रो काउन्सिलरहरूले अप्सन्स प्रोभाइड गर्ने भनेको इट्स बेस्ड अन देयर इन्ट्रेस्ट, उहाँले जे भन्नुहुन्छ, होइन. तर मेन अल्टिमेटली इट्स द फ्यामिली, इट्स द स्टुडेन्ट हु हेज टु अल्टिमेटली डिसाइड कहाँ जाने हो, होइन. सो वी अलवेज इन्करेज देम टु डु देयर थरो रिसर्च. हामीलाई चाहिँ कस्तो भने, देयर आर 2 टाइप्स अफ स्टुडेन्ट्स सुशान्त इन नेपाल एन्ड जेनरली अल ओभर द वर्ल्ड. एउटाले चाहिँ नि दे कम्प्लिटली रिलाइ अन द एजुकेसन पार्टनर, एजुकेसन एजेन्ट लाइक अस, होइन, तपाईँहरूले हेरेर गरिदिनुहोस् भन्छ, होइन. द अदर पार्ट अफ द अदर टाइप अफ स्टुडेन्ट इज भेरी वेल रिसर्च. उहाँले साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेर, इन्टरनेटमा आजकल त इन्टरनेटमा के अभाइलेबल छैन इन्फर्मेसन, होइन. उहाँहरू वी आर भेरी ह्याप्पी वेन वी मिट सच स्टुडेन्ट्स कि दे आर रियली वेल रिसर्च, राम्रोसँग होमवर्क गरेका हुन्छन्, कति कस्ट लाग्छ, लिभिङ एक्सपेन्स कति लाग्छ, त्यो कोर्सको आउटकम्स के हो, ग्रेजुएट भएपछि मेरो वाट आर माई चान्सेस, म कस्तो कस्तो फिल्डमा काम गर्न सक्छु, त्यो रिसर्च गरेर आएको हुन्छन्, होइन. सो वी इन्करेज द्याट विथ द स्टुडेन्ट्स. सो रिसेन्टली जुन वी सी द्याट द ट्रेन्ड अफ गोइङ अब्रोड फर हायर एजुकेसन, एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एज वेल, किन भएको होला भनेर. बट बाहिरको एजुकेसन कम्पेयर टु यहाँ कतिको डिफ्रेन्ट छ? बाहिरको एजुकेसन सिस्टम, आई वुड से, I think it's a correlation, it's my personal thought, it's a correlation of how developed that country is. Because I'm sure you agree with me that education plays a very important role in the development of any country. True. So यो developed countries education system evolve हुँदै आएर probably हामी भन्दा अलिकति better standard को, more practical focused, हैन. हामी when we were in our school days, college days, हैन,
त्यति बेला it was more important to read what was written in the textbook and answer questions theoretically on paper. Right. I think gone are the days. While I'm sure the Nepalese education system or Nepalese education providers are also increasingly being innovative, but I think there's a long way to go. There's definitely a gap between the quality of education between foreign universities and colleges and Nepalese. This is not to say that Nepal ko ramro chaina bhaneko haina. Unaru chai ni because of the state of development that they are in, their education system has really evolved. Unaru more practical oriented bhaछन्, more on the ground focused bhaछन् rather than त्यो mug up गर्ने culture बाट they are shifting away. क्लासमा कतिको actively participate गर्छ, assignments हरु कतिको गर्छ. These things also carry a lot of weightage in their education system. So I guess that's how it should be. It's based on a very practical approach. सो यहाँ भनौँ न फर स्टुडेन्ट जो चाहिँ थ्रु आउट देयर लाइफ नेपालमा पढाएको छ, नेपालको एजुकेसन सिस्टममा एड्याप्ट भएको छ, नयाँ कन्ट्रीमा गएर इट्स अ डिफ्रेन्ट एजुकेसन सिस्टम, डिफ्रेन्ट वेमा मार्किङहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट वेमा प्रायोरिटाइज गरिन्छ करिकुलमलाई. कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ कि सजिलो हुन्छ टु एड्याप्ट टु द्याट? Yeah, that's a very good question, because we've sent thousands of students from Nepal, and a lot of our counselors, in fact, they are closely in touch with them, and it's so good to see them completing their studies and getting into a job there or coming back to Nepal and starting their own business. What we have generally seen is Nepali students haru chai ni international education system ma adapt garnu धेरै नै सजिलोसँग गर्ने हुन्छन्. Okay. When we talk to the university representatives who come to Nepal and interact with us, we ask them, how is the student doing from Nepal? हामीले last year पढाएको थियो, how is he or she adapting to your university भन्दाखेरि generally we see that Nepalese students haru चाहिँ they adapt pretty well. It's probably because of our culture, because for us it's a very huge investment because dollar ma convert गर्दाखेरि it's a very expensive affair. Right. So I guess त्यो जुन मेन्टल भार बोकेर गएको हुन्छ, the students have a very strong desire to excel in their studies academically. So हामीले अडाप्ट गर्नेमा त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ देखेको छैन. सो युजली मोस्ट स्टुडेन्टहरू यहाँबाट जाँदाखेरि इज इट लाइक एजुकेसनको लागि मात्र म पढ्छु अनि फर्केर आउँछु भन्ने हुन्छ कि लाइक मोस्ट पिपल आर सर्चिङ फर अपर्च्युनिटिज आउटसाइड एज वेल? या, अगेन अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन. When they go, of course, education has to be their priority. Right. But another very important reason why they also go and choose to go to these developed countries is these countries provide a very attractive part-time work opportunities to international students, and it's legally allowed to work. Average ma 40 hours per fortnight pancha haina. So they can work there and earn. So it's a very good incentive for the Nepalese students to go there. It helps them decrease the financial burden on the family. Apart from that, these countries also provide something called a post-study work, right? Okay. Post-study work visa. So all of the 6 countries that we're talking about? All of them, सबैले त provide गर्दैन. They've got various policies, आफ्नो internal policy, country को policy हुन्छ. For example, Australia 2 देखि 6 वर्षसम्म provide गर्छ after studies. And if you go to bachelor's, there's a certain number of post-study work, right, that you can get after your studies. Masters को लागि अलि बढी हुन्छ, PhD को लागि अलि बढी हुन्छ. अनि अस्ट्रेलियाले के पनि गरेको छ भने मेन सिटिज लाइक सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेनमा 2 वर्ष पाउँछ भने त्यही कोर्स तपाईँ अलिकति भित्र गएर सिटिज लाइक पर्थमा जाने भने 3 वर्ष पाउला, 4 वर्ष पाउला. अझै पनि रिजनल एरियाजमा गयो भने 2 वर्षको सट्टा 4 वर्ष त्यस्तोहरू पाउने हुन्छ. युकेले पनि स्टार्ट गरेको छ त्यस्तो कुराहरू. सो दिस काइन्ड अफ इन्सेन्टिभ्स सort of attract students from South Asia, and not just South Asia, all over the world, यो 6 वटा डेस्टिनेसन्समा. Okay, so कस्तो स्टुडेन्टको लागि हो अब्रोड एजुकेसन? आई मिन लाइक इज देयर फ्यामिली ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर गोल्स एन्ड एस्पाइरेसन्सहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होला, केही क्राइटेरिया त हुन्छ होला नि होइन सबैजनाको लागि भनेर हुन्छ र त्यस्तो कि लाइक इज देयर लाइक जसले अप्लाई गरे पनि दिज आर द हुन्छ नि मोर सुटेबल क्यान्डिडेट्सहरू बाहिर अप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ मोर फ्रुटफुल हुन्छ? Okay, that's, yeah. So the way I would like to answer that question is, first of all, students and guardians need to understand that international education is a pretty expensive affair. True. You have to be able to afford it.
सबैजना गयो भन्दैमा पठाउनुपर्छ भनेर पनि छैन. For some students, maybe Nepali education system is more suited. First of all, you need to understand whether you can actually afford to take that education for your child or ward or not. It's a very important consideration. There are various banks. In fact, most of the banks give education loans as well. So that has sort of really helped people who do not have a savings. जनि त्यति नै भन्नु 50 लाखको savings नै नहुनु पनि सक्छ नि त. So त्यसको लागि एजुकेसन लोनहरु प्रोवाइड गर्छ बैंक नेपालबाट एजुकेसन लोन प्रोवाइड गर्छ. So while when making a decision to study abroad, I think you really have to sort of understand whether financially मैले अफोर्ड गर्न सक्छु कि छैन, मैले फ्यामिलीलाई कतिको फाइनान्शियल बर्डनमा पार्छु कि पार्दैन, मेरो इन्ट्रेस्ट के हो लाइफमा, मेरो गोल के हो लाइफमा, त्यो सबै विचार गरेर मात्रै इन्टरनेसनल एजुकेसनमा जाने कि नजाने भन्ने डिसाइड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. बिकज एट द एन्ड अफ द डे इट इज एन इन्भेस्टमेन्ट. आफूमाथि इन्भेस्ट गरे हो, बट देन यु वुड एक्सपेक्ट सम काइन्ड अफ रिटर्न्स त होइन. अनि इफ फाइनेन्शियली इट डजन्ट मेक सेन्स, आई मिन इट क्यान क्रिएट ट्रबल फर लट अफ पिपल. मलाई चाहिँ अब आई डोन्ट नो अहिले के छ मार्केट, तर मैले ब्याक इन 2008-2009 मैले पनि अप्लाई गरेको थिएँ डेन्टिस्ट्री पढ्नको लागि. युएसको एउटा युनिभर्सिटीमा मैले अप्लाई गरेको थिएँ. अनि त्यतिखेर टोफल थियो. अहिले इज टोफल रेलेभेन्ट अहिले? या, टोफल इज स्टिल देयर, बट आइएल्स इज बाई फार द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्ट. ओके, सो ब्याक इन 2008-09 चाहिँ युएसको लागि मोस्टली चाहिँ टोफल लिन्थ्यो आई गेस. सो मैले टोफल गरेको थिएँ, एसएटीज गरेको थिएँ, राम्रो स्कोर आयो, गट यो के अरे स्कलरसिप्सहरू पनि पाएको थिएँ. बट देन द हाउसिङ क्राइसिस ह्यापेन्ड, अनि त्यसपछि सबै स्कलरसिप्सहरू लाइक हुन्छ नि रिटर्न क्यान्सल गरिदियो क्या. अनि सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म बाहिर जान्छ पढ्नु चाहिँ गएन. त्यतिखेर एउटा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना चाहिँ पिपल हु कुडन्ट अफोर्ड भनौँ न एउटा बाहिरको फरेन एजुकेसन, मेन एउटा सर्टन ब्याङ्क ब्यालेन्सको क्राइटेरिया हुन्छ, ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको एभ्रिथिङ. अनि त्यो चाहिँ जस्तो तसरी मिलाएर लिन्थ्यो. अनि त्यसपछि आम प्रिटी स्योर अहिले पनि छ होला त्यो चलनहरू. र त्यसले गरेर कतिजना उता गइसकेपछि अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो कि. लाइक फ्यामिलीले अफोर्ड गर्न नसक्दाखेरि वान युर अन युर ओन जस्तो तसरी गइसकेपछि कति मन्थ्सको लागि त चाहिन्छ होला नि त. यति मन्थ्सको लागि त म लिभेबल हुनु पऱ्यो मसँग फन्ड्स भनेर. या, आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन एन्ड भेरी पर्टिनेन्ट क्वेसन आई वुड से होइन. सो नेपालमा अनि इन्डियामा पनि अरू साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा एउटा के मिसकन्सेप्सन छ भने स्टुडेन्टहरू जाने बित्तिकै मन्थ 1 देखि नै पैसा टन्नै कमाएर इनफ्याक्ट सबै ट्युसन फी लिभिङ एक्सपेन्स तिरेर घरमा पठाउन सक्छ भनेर सोच्छ. त्यसरी सेल पनि गरिएको छ कि सोसियल मिडियामा. या, द्याट्स यो चाहिँ अलिकति यो हाम्रो इन्डस्ट्रीको विकृति पनि हो. एट आइडिपी वी नेभर टेल द्याट टु द स्टुडेन्ट्स बिकज इट्स नट अ रियालिटी होइन. द रियालिटी इज द्याट इन्टरनेसनल एजुकेसन भनेको एक्सपेन्सिभ हो. पार्ट टाइम वर्क गरेर जाने बित्तिकै तपाईँले डिसेन्ट युनिभर्सिटीमा पढिरहनु भएको छ भने इट इज नट गोइङ टु बी इनफ टु कभर योर ट्युसन फी एन्ड लिभिङ एक्सपेन्स एन्ड घरमा पनि पैसा पठाउने. इट्स नट गोइङ टु ह्यापन. मेबी इन द 3rd सेमेस्टरदेखि बिकज त्यति बेलासम्म अलिकति कमाउनु थालिसकेको हुन्छ, सेभिङ्स भइसकेको हुन्छ, देन द फाइनेन्सियल बर्डन इज लेस. तर मन्थ 1, मन्थ 2 या मन्थ 3 देखि पनि इभन द पेरेन्ट्स एन्ड गार्जियन्स सुड नट एक्सपेक्ट द्याट द स्टुडेन्ट्सले चाहिँ जाने बित्तिकै टन्नै कमाएर घरमा पठाएर घरै किन्नु सक्छ. नेपालमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. घरै किन्न नसके पनि आफू सेल्फ सस्टेन हुनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ एउटा एभरेजमा भनौँ न, एउटा एभरेज स्टुडेन्टलाई? एभरेजमा हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ रफली 5 to 6 मन्थ्समा द स्टुडेन्ट बिकम्स प्रिटी फाइनेन्सियली कम्फर्टेबल. सो भन्नाले 6 मन्थ्सको लागि त फन्डिङ त हुनु पऱ्यो आफूसँग? यस, हुनुपर्छ. अनि जाने बित्तिकै लाइक हाउ डु पिपल फाइन्ड जब ओर बस्ने ठाउँहरू लाइक यहीँबाट मिलाएर गएको हुन्छ कि त्यो कुराहरू? ओके, सो जेनरली नेपालबाट के हुन्छ भने फर इक्जाम्पल इफ यु टक अबाउट अस्ट्रेलिया राइट, देयर इज अ ह्युज पपुलेसन अफ नेपाली स्टुडेन्ट्स करेन्टली लिभिङ इन अस्ट्रेलिया. यहाँ कुनै न कुनै हाउस होल्डको कोही न कोही अस्ट्रेलियामा हुन्छन् होइन. वेन दे डिसाइड टु गो, त्यहाँको कलेज या युनिभर्सिटीको अकोमोडेसन हेऱ्यो भने इट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ. सो इन अर्डर टु अभोइड द्याट कस्ट what the trend we've seen in Nepal is that साथीभाइहरू मिलेर जान्छन् अनि अपार्टमेन्ट सेयर गर्छन् होइन, ग्रोसरिजहरू सेयर गर्नु मिल्यो, त्यसले गर्दा लिभिङ एक्सपेन्स चाहिँ सब्सटेन्सियली कम हुने देख्छ. ओके,
द्याट्स वाइ नेपालमा चाहिँ नि युनिभर्सिटीको अकोमोडेसनहरू चाहिँ नि अलिकति एक्सेप्टेबिलिटी अलिकति कमै छ बिकज बट देयर आर लट अफ अफ्लुएन्ट फ्यामिलीबाट आउने स्टुडेन्ट्सहरू जसको चाहिँ कोही पनि हुँदैन होइन फर्स्ट टाइमै गइरहेको ठाउँमा अनि प्लस आफ्नो छोरा या छोरीलाई फर्स्ट टाइम एउटा विदेशमा पठाउँदाखेरि दे वान्ट देम टु बी एज सेफ एज पोसिबल एन्ड युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गर्ने अकोमोडेसन भनेको पर्सेप्सन इज अलिकति सेफ हुन्छ कम्पाउन्ड नजिकै क्याम्पस नजिकै हुन्छ अथवा क्याम्पसभित्रै हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ जेनरली 3 देखि 6 महिनाको लागि छोराछोरीलाई महँगै भए पनि रुम लिइदिने होइन त्यो अकोमोडेसन लिइदिने अनि त्यसपछि चाहिँ नि उनीहरूले साथीभाइहरू बनाउँछ देन दे विल स्टार्ट सेयरिङ एन अपार्टमेन्ट भन्ने हिसाबले त्यसरी पनि गएको देखेका छौँ हामीले सो लेट्स से मैले बाहिर चिन्ने कोही पनि छैन अनि त्यसमा मैले युनिभर्सिटी पनि अफोर्ड गर्न सक्दिनँ त्यहाँको होस्टेल भनौँ न भनेपछि लाइक वाट इज माई अप्सन यहाँबाट प्रिपेयर्ड भएर चाहिँ जानलाई के गर्नु पर्छ सो त्यस्तो केसमा हामीले वाट वी अल्सो डु इज होइन फर इक्जाम्पल एभ्री इन्टेकमा देयर आर सर्टन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स राइट जसले चाहिँ नि हु स्पेसिफिकली कम एन्ड टेल आवर काउन्सिलर्स दाइ दिदी मैले त कोही पनि चिन्दिनँ युनिभर्सिटीको अकोमोडेसन पनि मैले प्रोभाइड अफोर्ड गर्न सक्दैन मेरो फ्यामिलीले सो चिनेको नचिनेको भले गर्दाखेरि क्यान यू कनेक्ट मी टु सिमिलर लाइक माइन्डेड स्टुडेन्ट्स हु आर गोइङ टु द्याट पर्टिकुलर सिटी इन द्याट इन्टेक भन्दाखेरि हामीले इन्टेक सुरुभन्दा अगाडि बिफोर दे फ्लाइट अफ टु देयर कन्ट्री आफ्टर गेटिङ द भिजा वी नर्मली डु समथिङ कल अ प्री डिपार्चर सेसन किनभने मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स हु आर गोइङ देयर दे विल बी गोइङ टु अ फरेन कन्ट्री फर द फर्स्ट टाइम कतिजनाले त नेपाल नै छोडेर फर्स्ट टाइम जानला हुन्छ सो इट्स अ ह्युज मेन्टल के भन्ने प्रेसर हुन्छ नि उनीहरूलाई सो त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई उनीहरूको एङ्जाइटीलाई अलिकति सजिलो गरिदिनुको लागि वी इन्भाइट देम एन्ड वी टेल देम एभ्रिथिङ अबाउट वाट दे निड टु प्रिपेयर बिफोर गोइङ देयर ओके सो एभ्री इन्टेकमा भनौँ न अब 150 जना छन् 150 जनालाई बोलाएर हामीले गर्छ अनि वी टेल देम फ्लाइटमा इनफ्याक्ट बेसिक थिङ्स लाइक फ्लाइटमा के क्यारी गर्नु पाउँछ के क्यारी गर्नु किन कतिजना चाहिँ इन्टरनेसनल कहिले पनि उडेको हुँदैन राइट होइन सो फ्लाइटमा के हुन्छ कति जेनरली कति लगेज अलाउ गर्छ होइन कस्तो कस्तो सामानहरू चाहिँ त्यो कन्ट्रीमा लानु चाहिँ होइन इट्स प्रोहिबिटेड अनि त्यहाँ गएर कल्चरको बारेमा भन्छ होइन फर इक्जाम्पल हाम्रो नेपालको कल्चर मात्रैमा देखेको मान्छेले उता जाँदाखेरि अलिकति कल्चर सक भेट्नु सक्छ नि त होइन सो वी सर्ट अफ ट्राई टु अक्लिमेटाइज देम इन द्याट कल्चर अल्सो सो त्यस्तो खालि प्री डिपार्चर सेसनमा चाहिँ नि सम अफ द स्टुडेन्ट्स चाहिँ कि हुन्छ नि एक त उनीहरूले एकअर्कासँग इन्ट्रोडक्सन गरिहाल्छ होइन सो विभ सिन अ लट अफ फ्रेन्डसिप्स गेटिङ त्यहीँबाट ब्लुम भएर दे गो देयर दे बिकम द बेस्ट अफ फ्रेन्ड्स होइन हामीले वेन वी फलो देम अन देयर सोसियल मिडिया इट्स सो ह्याप्पी टु सी देम कि यहाँबाट हाम्रो थ्रुबाट चिनेर गयो होइन देन दे बिकम द बेस्ट अफ फ्रेन्ड्स अनि इट्स अलवेज गुड टु हेभ अ गुड कम्पेनियन who look after each other. So usually कुन level of education को लागि बाहिर गइन्छ is it like bachelor's level kind of हो कि generally हामीले देखेको चाहिँ नि मास्टर्समा पढि जान्छ ओके तर अहिले चाहिँ नि अन्डरग्रेड लेभल अर अन्डरग्रेड लेभलमा त्यो लेभलमा पनि इन्क्रिजिङली गइरहेछन् फर इक्जाम्पल युएसए भयो होइन क्यानाडा भयो त्यसको युजी मार्केट पनि इन्क्रिज भइरहेछ बट धेरै हेर्ने हो भने पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरू गइरहेको देखिरहेको छु वाट अबाउट लाइक हाई स्कुल लेभलहरूको लागि पनि जान्छ सो हाई स्कुल लेभलको लागि चाहिँ नै इट्स प्रिटी टफ बिकज मोस्ट अफ द कन्ट्रिज उनीहरूको अन्डर 18 स्टुडेन्ट्सहरूको लागि अलिकति धेरै नै रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छन् प्लस नेपाल गभर्मेन्टले पनि मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले जब नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दिन्छन् क्लास इयर 12 सकाइसकेपछि मात्रै लिनु मिल्छ भनेर छ सो हाई स्कुलको लागि त्यति भेरी एक्सेप्सनल केसेसहरू हुन्छन् बट मोस्टली इट्स अन्डर ग्रेजुएट एन्ड पोस्ट ग्रेजुएट सो तपाईँहरूको जुन आइडिपी छ आइडिपीले लाइक डज इट प्रोभाइड यो आइएल्स प्रिपरेसन क्लासेस एन्ड त्योहरू पनि हुन्छ कि ओके सो नो वी डोन्ट प्रोभाइड आइएल्स प्रिपरेसन क्लासेस बिकज वी आर द ओनर अफ द प्रडक्ट होइन सो हाम्रोमा क्यान्डिडेट्सहरू आएर दे सिट फर द एक्जाम एन्ड आवर सर्टिफाइड एक्जामिनर्स दे चेक द क्वेसन आन्सर सिट्स एन्ड पब्लिस द रिजल्ट्स सो हामी पब्लिसै गर्ने खाले रिजल्ट पब्लिस गर्ने खाले कम्पनी भएकोले गर्दाखेरि वी डोन्ट डु आइएल्स प्रिपरेटरी क्लासेस हाउएभर वेन अ क्यान्डिडेट रेजिस्टर्स फर आइडिपी आइएल्स होइन दे गेट अ लिङ्क स्पेसली क्रिएटेड बाई अस्ट्रेलियाको एउटा भेरी पपुलर युनिभर्सिटी छ मक्वारी युनिभर्सिटी दे हेभ क्रिएटेड अ भेरी नाइस कन्टेन्ट प्रिपरेटरी कन्टेन्ट फर आइडिपी आइएल्स ओके सो उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ नि लट अफ रिडिङ मेटेरियलहरू पाउनुहुन्छ
हैन सो इट हेल्प्स देम प्रिपेयर एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द फर्मेट अफ द आइल्स अल 4 वटा टेस्टको फर्मेट के हो what kind of questions are there भन्ने त्यो सबै त्यो टेस्ट आई मिन त्यो प्रिपरेसन मटेरियल्सबाट दे क्यान यु नो गेट फेमिलियर विथ सो मोस्टली सेल्फ स्टडी बेसिसमा भयो चाहिँ हजुर सो तपाईँहरूले अनि डु यु गाइज रेकमेन्ड यो इन्स्टिट्युटमा गएर पढे हुन्छ या त्यस्तो त्यो चाहिँ रेकमेन्डेसन्सहरू प्रोभाइड गर्नु चाहिँ हुँदैन त्यस्तो रेकमेन्डेसन प्रोभाइड गर्न आई थिङ्क यस्तो यो केसमा चाहिँ द स्टुडेन्ट्स देमसेल्फ हेभ टु डु अ लट अफ रिसर्च होइन अनि सिन्स दिस इज अ भेरी रेफरल ड्रिभन मार्केट होइन वर्ड अफ माउथ वर्क्स अ लट होइन कुनै पर्टिकुलर इन्स्टिट्युटले राम्रो गरिरहेछ र स्टुडेन्टको फिडब्याक राम्रो छ भने अभियसली हि ओर सी विल रेकमेन्ड मोर स्टुडेन्ट्स होइन सो उहाँ त्यसैमा जानुहुन्छ बट वी डु नट पिक नेम्स यता जाऊ उता जाऊ भन्दैन हामीले जेनरली राइट सो आइएल्सको तपाईँहरूले टेस्ट लिनुहुन्छ जुन होइन इज इट लाइक पहिला त अब डिफ्रेन्ट सेन्टर्सहरू भनेर हुन्थ्यो त्यस्तै फर्मेटमा छ कि तपाईँहरूकै त्योमा मात्र टेस्ट लिन्छ या सो IELTS can now be given either on pen and paper, which is the traditional IELTS. Since the last 2 years, we've also started giving the option for the candidate to sit for an IELTS exam on a computer. Right. Computer delivered IELTS अहिले चाहिँ नि काठमाडौँमा मात्रै छ, but we have plans to move to other cities as well very soon. Paper based चाहिँ हामी 6 वटा cities मा गर्छौँ. So there was a time when all over the country जसलाई IELTS दिनु पर्यो काठमाडौँ नै आउनु पर्थ्यो. It's not the case anymore. 6 वटा मेजर सिटिजमा we are already there. So different टेस्ट सेन्टर्सहरू हुन्छ तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट टेस्ट सो अनि जुन अनलाइन दिन्छ या कम्प्युटर बेस्ड दिन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूकै आफ्नो टेस्ट सेन्टर मात्र हो कि त्यो पनि डिसेन्ट्रलाइज छ नो त्यो चाहिँ नि हाम्रो डिसेन्ट्रलाइज भन्नाले देयर इज अ सेन्टर वेयर द क्यान्डिडेट्स हेभ टु कम ओके घर बसेर गर्नु चाहिँ मिल्दैन एउटा मेबी टु अर्ली टु अनाउन्स इट बट IELTS अनलाइन भन्ने एउटा प्रडक्ट छ जुन चाहिँ अस्ट्रेलियामा लन्च भइसकेको छ IELTS अनलाइन भन्ने प्रडक्ट चाहिँ नि यु क्यान एक्चुली सिट फर द IELTS टेस्ट घरबाटै त्यो नेपालमा लन्च भइसकेको छैन वी आर जस्ट सिइङ नेपालमा कतिको फिजिबिलिटी हुन्छ बिफोर वी लन्च द्याट घरबाट दिँदाखेरि मान्छेहरूले चोरेर गर्दैन त्यसमा त्यो कम्प्लिकेसन आउँछ क्या हुँदैन या आई थिङ्क द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ कोभिडको बेलामा त इक्जामहरूमा त्यही गरेको थियो होइन मेरो अब भाइहरू साथीहरूले पनि आफू यहाँ कम्प्युटरको अगाडि बस्ने क्यामेरा अन गर्नुपर्छ भने पछाडि साथी बसेर आउँछ है अब त्यहाँ बुक लिएर अनि सो त्यो इस्युजहरू आउँछ कि आउँदैन किनभने आई फिल लाइक हामीहरूको कन्ट्रीको कन्टेक्समा चाहिँ रिलेटिभली न्यू टु दिस अनि त्यसपछि अब त्यही त खुरापाती दिमाग त हो नि होइन सो आर यु वरिड अबाउट द्याट अफकोर्स वी आर वरिड अबाउट द्याट बिकज फर अस IELTS भनेको वी इन्स्योर द्याट द इन्टेग्रिटी अफ द टेस्ट इज रियली हाई होइन द्याट्स वाइ इट्स वान अफ द मोस्ट पपुलर एन्ड वाइडली एक्सेप्टेड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्ट सो त्यो इन्टेग्रिटी प्रोटेक्ट गर्नुको लागि पनि हामीले वी हेभ टु इन्स्योर द्याट देयर आर नो लुप होल्स वेयर अ क्यान्डिडेट क्यान यु नो फल्सिफाई द रिजल्ट अर चिट इन द्याट ड्युरिङ द टेस्ट सो त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि वी आर इन्स्योरिङ द्याट द प्रोसेस इज वाटर टाइट बिफोर वी लन्च इट इन द मार्केट बाहिर चाहिँ कसरी हाउ डु दे इन्स्योर इट सो फर इक्जाम्पल अब बस्दाखेरि होइन फर इक्जाम्पल स्पिकिङ टेस्ट भइरहेछ अरे होइन स्पिकिङ टेस्टमा त अब वी one of the requirements could be for example you have to look at the screen all the time भनेर होइन कसैले सिकाइरहेछ साइन ल्याङ्ग्वेजले साइडमा सिकाइरहनु भने यसरी हेर्नु पऱ्यो नि त सो दिज काइन्ड अफ के अरे इन्टेग्रिटी मेजर्स आर देयर न व्हाट अबाउट लाइक अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू यस्तोमा चाहिँ सो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूमा त्यो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ होला नि हुन्छ सो या सो लिसनिङ रिडिङ स्पिकिङ राइटिङ हुन्छ होइन अब्जेक्टिभ भन्दा पनि अब त्यहाँ लेख्नुपर्ने नै कुराहरू हुन्छ होइन सिन्स नेपालमा हामीले अहिले इमिडिएटली लन्च प्लान नगरेकोले गर्दाखेरि हामीले त्यो सबै कतिको इन्टेग्रिटीको वाटर टाइटनेस भनेर अहिले हामीले चाहिँ इमिडिएटली गर्नु थालिसकेको छैन त्यो होमवर्क सो यहाँ ल्याउने कि नल्याउने पनि द्याट माइट अल्सो बी अ फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड we will launch it as the day we are ourselves confident that these kind of cheatings do not happen because ultimately worldwide our education partners hosts offices जुन IELTS लाई ट्रस्ट गर्छ नि we want to ensure that they remain they continue with that trust so let's say I'm a student मलाई बाहिर पढ्न जानु छ भने चाहिँ what is the process like for me like मलाई के पनि थाहा छैन रे सो नेपालमा चाहिँ एउटा सुशान्त के चलन छ भने स्टुडेन्ट्स टेन्ड टु अप्लाई प्रिटी लेट ओके
होइन त्यो इन्टेकको एकदम नजिक आएर अप्लाई गर्छन् एभ्री कन्ट्री हेज अ युनिक टाइमलाइन जुन चाहिँ फर इक्जाम्पल युएसए अथवा क्यानाडा जान लाग्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरू छ भने दे निड टु अप्लाई वेल इन एडभान्स नर्मली प्रब्ली अ इयर इन एडभान्स ओके होइन बिकज द प्रोसेस इट सेल्फ इज सच द्याट उहाँहरूको टर्न राउन्ड टाइमहरू अलिकति बढी हुन्छन् एन्ड इट रिक्वायर्स इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट प्रोसेस फर इक्जाम्पल अस्ट्रेलियामा हो भने चाहिँ नि नर्मली 4 देखि 5 months इज सफिसियन्ट टाइम फर देम टु स्टार्ट प्रिपेयरिङ एन्ड अप्लाई होइन सो हामीले नेपालमा चाहिँ अलिकति टेन्डेन्सी चाहिँ के देख्छ भने अलिकति लास्ट मिनटमा अप्लाई गर्नेहरू देन दे रियलाइज द्याट ओ मैले त यो इन्टेकै भ्याउँदैन अब हेभ टु वेट फर द नेक्स्ट इन्टेक भन्ने हुन्छ सो वी इन्करेज द स्टुडेन्ट्स टु स्टार्ट अर्ली अब प्रोसेस भनेको जेनरली यो 6वटा कन्ट्रीमा सुरुमा यु कम विथ यर प्रिभियस एकाडेमिक हिस्ट्री एकाडेमिक रिजल्ट्स इफ यु हेभ टेकन एन आइएल्स देन इफ यु टेकन एन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्ट त्यो लिएर आयो त्यसपछि यु अप्लाई फर एन अफर त्यसपछि अफर लेटर आउँछ अफर लेटर आइसकेपछि देन most of the countries want to ensure that the student or the family is able to afford that kind of a an education. So त्यसको लागि उहाँहरूको ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू उहाँहरूको इन्कम स्टेटमेन्टहरू होइन अनि त्यो सबै कुराहरू एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट टेक्स सम टाइम इन नेपाल त्यसपछि वन्स दोज फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स आर चेक त्यसपछि भिजा लज गर्ने हो भिजा लज गरेर आएपछि अनि उड्ने हो नाउ व्हाट अबाउट द डकुमेन्टेसन प्रोसेसहरू त्यो कतिको झन्झटिलो छ नेपालमा चाहिँ देयर आर अ कपल अफ इन्फ्रास्ट्रक्चरल इस्युज फर इक्जाम्पल इन्डिया र हामी कम्पेयर गर्ने हो भने इन्डियामा द इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इक्जाम्पल फर द ट्याक्स सिस्टम होइन इज भेरी इजी एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड कि कसले कति ट्याक्स तिरेको छ सिम्पली आफ्नो प्यान नम्बर हाल्यो भने आफ्नो ट्याक्सको डिटेल्सहरू सर कम्प्युटरमा हेर्नु मिल्छ एन्ड इट्स हुन्छ नि जसले पनि निकाल्नु मिल्छ राइट हाम्रोमा अनफर्चुनेटली त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन सो अहिले पनि वडामा गएर सर्टिफाई गर्नु लाएर त्यो अलिकति झन्झटिलो काम छ एन्ड परह्याप्स यो एन्टायर प्रोसेस अफ अफर लेटरदेखि लिएर भिजामा त्यो डकुमेन्ट फाइनेन्सियल केपेबिलिटी छ कि छैन मेरो भनेर प्रुभ गर्ने पार्ट इज परह्याप्स द मोस्ट टाइम कन्ज्युमिङ इन नेपाल त्यो बाहेक अरू डकुमेन्ट्सहरूलाई के चाहिने हुन्छ र मेन त्यही नै हो जस्तै कतिवटा कन्ट्रिजहरूले प्रपर्टी भ्यालुएसनहरू गर्नु लाउँछन् होइन अनि बिकज मोस्ट अफ द डकुमेन्ट्स आर इन नेपाली त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर नोटराइज गराउनु पर्ने हुन्छ सो द्याट प्रोसेस एक्चुली टेक्स टाइम वर अबाउट लाइक जो सिटिजनसिप पनि हाम्रो त नेपालीमा हुन्छ के अहिले कस्तो छ पहिला मेरो चाहिँ सिटिजनसिप नेपालीमा छ सो अ पासपोर्ट इज अ म्यान्डेटरी डकुमेन्ट ओके सो त्यो नो अब्जेक्सन लेटर आउन्जेलसम्म यो यतिको मेन कामहरू अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ सो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट सबै रेडी भएर ओके वन्स वी आर सेटिस्फाइड द्याट द स्टुडेन्टले सबै डकुमेन्ट्सहरू बुझायो र जेन्युन हो भनेपछि अ लट अफ युनिभर्सिटिज दे टेक सम टाइम टु असेस इट एज टु इट्स जेन्युननेस होइन एज वेदर फ्रडुलेन्ट डकुमेन्ट्स हालेछ कि होइन त्यो भनेर उनीहरूले मजाले एनालाइज गर्छ because like I mentioned they also need to ensure and be satisfied that the student can or the parent can afford that international education. So you whole मैले बुझे अनुसारले चाहिँ जो मेन एजेन्डा फर बाहिरको भन्न मेबी द गभर्मेन्ट or युनिभर्सिटिजको चाहिँ लाइक क्यान यु अफोर्ड द एजुकेसन अर नट प्रुभ गर्ने नै हो मेन होल प्रोसेस चाहिँ यस फर्स्ट अफ अल एकाडेमिकली ऊ इन्ट्रेस्टेड हो कि होइन त्यो पर्टिकुलर कोर्समा एन्ड फाइनेन्सियली उसको केपेबिलिटी छ कि छैन बिकज दे आर भेरी अनेस्ट एन्ड ओपन होइन यदि तपाईँहरू फाइनेन्सियली ट्युसन फीहरू लिभिङ एक्सपेन्सहरू अफोर्ड गर्न सक्नु हुँदैन भने डोन्ट कम नै भन्छ उनीहरू दे आर भेरी स्ट्रेट फरवर्ड अबाउट इट एन्ड आई थिङ्क द्याट्स हाउ इट सुड बी पछि गएर दुःख पाउनु एक्ज्याक्टली उनीहरूलाई पनि त भनेर त्यहाँ गएर डिफ्रेन्ट होप्समा गयो त्यहाँ रियालिटी अर्कै छ र फ्रस्ट्रेटेड भयो भने त उनीहरूलाई पनि नमजा हो नि त एक्ज्याक्टली एन्ड दिस इज द थिङ द्याट आई एम मोर कन्सर्न अबाउट लाइक आई टक टु कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू बाहिर बसेको डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा अनि त्यसपछि स्पेसली दोज हु आर इन द्याट अर्ली स्टेज फर्स्ट 3 months भनौँ न उनीहरूलाई कतिचोटि चाहिँ सेकेन्ड थर्ड आउँछ कि म नेपाल फर्किने एन्ड द्याट इज द पिरियड कतिजना फर्किन्छ पनि फेरि दुःख भएर एन्ड मैले बुझ्न सकेको चाहिँ इज इट बिकज उनीहरूले त्यो ग्राभिटी अफ द सिचुएसन नै बुझेर लाइटली लिएर गएको हो कि प्रिपरेसन नपुग्या हो कि
What kind of miscommunication is their expectations, man? I think there are two reasons or two culprits to it. To be honest, number one, it's the responsibility of the education agent to also give a very clear picture as to what the student or parents can expect once the child reaches their destination. कतम कुनै पनि हालतमा हामीले यस्तो भन्नु हुँदैन कि त्यहाँ गएपछि एकदम राम्रो हुन्छ. डोन्ट पेन्ट अ रोजी पिक्चर भन्छ कि वी हेभ टु शो देम द रियालिटी. आइटिपीमा द फर्स्ट थिङ द्याट आवर काउन्सिलर्स आर टट इज प्लिज टेल देम फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स, रियालिटी कस्तो हो भनेर होइन. अर्को कुरा अदर कल्प्रिट इज स्टुडेन्ट्सहरू वेन दे इफ दे आर नट वेल रिसर्च, अनि मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, दे निड टु रिसर्च वेल. कति टाइममा के हुन्छ नि, वेन दे सी देयर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली पोस्टिङ पिक्चर्स अन सोसियल मिडिया, अभियसली सोसियल मिडियामा भनौँ न दे पुट देयर बेस्ट फुट फरवर्ड. इट्स द हाइलाइट्स होइन. जसले पनि राम्रो फोटो, घुमेको फोटो, रमाइलो गरेको फोटो मात्रै राख्ने चलन छ होइन. डोन्ट अलवेज फल फर द्याट. या इट इज पार्ट अफ यर एजुकेसन होइन, त्यो घुम्ने भनेको इट्स योर एक्सपोजर अल्सो द्याट यु गेटिङ. तर be also aware about your financial situation, whether पेरेन्ट्सहरूले गार्जियनहरूले त्यो लोन जुन लिनुभएको छ त्यो अफोर्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि राम्रोसँग एनालाइज गरेर मात्रै जानुपर्छ भन्ने कारण त्यो. बिकज यत्रो मिहिनेत गरेर गयो, खर्च गरेर गयो, 3 महिनामै फ्रस्ट्रेसन भएर फिर्ता आयो भने त कसैलाई पनि मजा भएन होइन. बट एट द सेम टाइम के पनि हुन्छ भने सुशान्त, वेन स्टुडेन्ट्स फ्रम नेपाल फर इक्जाम्पल दे गो, अलिकति एङ्जाइटी हुनसक्छ कहिले कहिले, बिकज कल्चरल सकै भेट्छ नि त नेपालमा. एउटा भनौँ न घरमा सिम्पल कुरा लाइक होइन खाना पस्केर आमाले ल्याइदिरहेको हुन्छ, त्यो त्यहाँ दे क्यानट एक्सपेक्ट द्याट होइन. कतिजनाले चाहिँ त्यस्तोले कल्चरल सकले गर्दा पनि अलिकति होम सिकनेस हुने हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि, तर वान थिङ गुड अबाउट दिस युनिभर्सिटिज इज होइन, उनीहरूले स्टुडेन्टहरूलाई त्यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो काउन्सिलिङ सेलहरू पनि बनाइदिएको हुन्छ त्यो एडजस्ट गर्नुको लागि. सो दे क्यान अलवेज टेक द हेल्प फ्रम द्याट सेल इफ युआर फाइन्डिङ इट भेरी डिफिकल्ट टु कोप विथ द न्यू कन्ट्री. सो आई थिङ्क लास्ट 1 डेकेडमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो अब्रोड एजुकेसन एकैचोटि पपुलर भएको छ. हुन त पहिला पनि थियो, तर लाइक एकदमै बढ्यो कि, स्पेसली विथ कन्सल्टेन्सी एन्ड एभ्रिथिङ पनि. पुतल सडकमा सबैतिर कन्सल्टेन्सीहरू छ नि, त्यो कम्पिटेटिभ नेचर अफ द बिजनेसले गरेर पनि आई फिल लाइक, दिस इज माई ओपिनियन, आई फिल लाइक त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यो भइहाल्छ नि, सकिहाल्छ नि काइन्ड अफ एउटा ड्रिम पुस गरिन्छ कि जस्तो लाग्यो कि. किनभने त त्यो पुस गरेन भने त स्टुडेन्ट डिस्करेज भएर बिजनेस नपाउने हो कि भन्ने डरले पनि कहाँ चाहिँ हुन्छ नि, ल्याक अफ इन्टिग्रिटी भन्ने के भन्ने. अनि त्यसपछि त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन नै अर्कै भएर जान्छ, अनि त्यहाँ पुगेपछि अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लाग्छ कि. या सो आई सort of agree with you होइन. बट Sushant, what we need to understand is the demand for an international education is already there. होइन. एजुकेसन एजेन्ट्सहरू जो दे आर जस्ट अ मिडियम फर देम टु गेट देयर प्लेसमेन्ट होइन. बट आई डु अग्री द्याट द एजुकेसन एजेन्ट्स हेभ अ भेरी इम्पोर्टेन्ट मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टुडेन्ट्स एन्ड पेरेन्ट्स, बिकज इट्स जस्ट नट अबाउट द मनी अर द कमिसन. समवान इज कमिङ टु यर अफिस एन्ड आफ्नो लाइफको एउटा यत्रो इम्पोर्टेन्ट डिसिजन, ल तपाईँहरूले प्लिज गाइड गर्नुहोस् भनेर दिइरहेको बेलामा you have to act responsibly and not guided by the financials alone. अर्को थिङ इज लाइक लट अफ पिपल यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि अफकोर्स दे हेभ टु वर्क सम काइन्ड अफ पार्ट टाइम वर्क होइन. अनि त्यसपछि वर्क कल्चर चाहिँ कतिको डिफ्रेन्ट छ. यहाँतिर चाहिँ अलि लाइटली लिने पनि छ नि त इन्भाइरोमेन्ट, अलिक क्याजुअली लिने इन्भाइरोमेन्ट छ. उतातिर जाँदाखेरि त्यो डज रियालिटी हिट देम? यस, इट डज. एब्सोल्युटली ब्याङ अन. यहाँको वी डु सी द्याट अलिकति यहाँको क्याजुअल नेचर हुन्छ काम गर्दाखेरि. त्यहाँ मच मोर प्रोफेसनल वर्क इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, धेरै कुरा सिक्नुपर्छ होइन. एन्ड वी अलवेज टेल आवर स्टुडेन्ट्स वेन यु आर गोइङ फर एन इन्टरनेसनल एजुकेसन, यु आर नट जस्ट गोइङ देयर फर एजुकेसन, बिकज देयर इज सो मच मोर टु यर इन्टरनेसनल एजुकेसन होइन. आफ्नो एक्सपिरियन्स इन द फर्म अफ आफू त्यो कल्चरमा भिज्नु थालेपछि, काम गर्नु थालेपछि वर्क कल्चर सिक्छ, यु बिल्ड अ सर्टन नेटवर्क होइन. आफ्नो कल्चरल डिफ्रेन्सेसहरू थाहा हुन्छ, मेरो कन्ट्रीमा कति फरक छ, किनभने त्यहाँ भनेको त त्यही कन्ट्रीको मात्रै नेसनल्सहरू हुँदैन. देयर आर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड हु कम एन्ड स्टडी देयर विथ यु एन्ड यु वर्क विथ देम, यु इन्टरेक्ट विथ देम. सो द्याट लर्निङ इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर. एन्ड आई गेस म त कहिले कहिले के भन्छु भने इट प्रब्ली इज
as important as the formal education that you're going to receive in the college. I completely agree with that because like education त एउटा भइ नै हाल्यो, it's skill एउटा सिकेर आयो, but then the environment that you हुन्छ नि जुन environment not like 3 years 4 years whatever it is you work there or you study there अनि जुन एउटा this sense of accountability responsibility जुन increase हुन्छ, that's what shapes the people. Like I feel like when I talk to candidates यहाँ पढेको versus बाहिर पढेको चाहिँ, that is the more significant difference that I find. The way they are better at managing or planning or being outspoken, या भन्छ everything अगाडि plan गर्नु. These things are these valuable skills, life skillहरू भनौँ, soft skillहरू, these are what make you हुन्छ नि a different person or a different more positive candidate. त्यस्तो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको भनौँ न आउटलुक टुवर्ड्स लाइफै फरक हुन्छ. जस्ट टु साइट माई ओन इक्जाम्पल होइन, म ग्रेजुएसन मैले बम्बेमा गरेको हो. बिफोर आई वेन्ट फर माई ग्रेजुएसन आई वाज अ भेरी साई किड होइन, आई वाज नट भेरी आउट गोइङ होइन. तर त्यहाँ बम्बेमा पुगेपछि इन अर्डर टु सर्भाइभ होइन, डिफ्रेन्ट नेसनालिटीको मान्छेहरू त्यहाँ बम्बेमा इज अ भेरी भेरी पपुलर कन्ट्री, पपुलर सिटी फर अन्डर ग्रेड स्टडिज होइन. त्यहाँ गएपछि द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पिपल आई मेट, द सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि आई समहाउ फिल द्याट इट sort of helped me shape my own personality also. I became more comfortable talking to strangers. त्यसपछि पहिला म जाँदाखेरि एकदमै साई हुन्थेँ, फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि मान्छेलाई अप्ठ्यारो लाग्ने खाले हुन्थ्यो होइन. त्यसपछि आई थिङ्क बम्बे sort of shaped me, that city. It does something to you भन्छ नि त्यो सिटी होइन. त्यसले गर्दा it helped me shape my own personality as well. प्लस दिस कल्चर अफ हामीहरू त पुरा एकदमै पेरेन्ट्सकै अराउन्ड हुर्केको, अनि त्यसपछि त्यस एकदम फेमिलियर इन्भाइरोमेन्टमा कसैले हामीलाई इन्ट्रोड्युस गराइदिन्छ. बट वेन युआर थ्रोन आउट देयर इन्टु द वाइल्ड भनौँ न, त्यसपछि यु हेभ टु लर्न अल दिस स्किल्स, देयर इज नो वे आउट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एन्ड द्याट इज वान अफ द, मेरो पर्सनली भन्नुहुन्छ नि, आई वुड प्लेस मोर इम्पोर्टेन्स टु द्याट काइन्ड अफ एक्सपोजर देन यर फर्मल एजुकेसन. ट्रु. अर्को कुरा चाहिँ यो अब भिजाको कुरामा चाहिँ है, अब जस्तो युएसको बेलामा मैले अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने देयर आर सर्टन थिङ्सहरू जसले गरेर चाहिँ भिजा अप्रुभ हुने चान्सेसहरू चाहिँ बेटर हुन्छ. ल कलेजबाट त आइज भनेर भन्यो, तर अब यहाँतिर भिजाको लागि इन्टरभ्यू एन्ड अल द्याट प्रोसेसमा चाहिँ फर इक्जाम्पल त्यति ट्याटु हुनु हुँदैन भनेर भन्थ्यो, अनि त्यसपछि or सर्टन काइन्ड अफ क्लोथ्स लाउनुपर्छ, और यसरी बोल धेरै कुराहरू भन्थ्यो युएसको केसमा चाहिँ. अहिले के छ? I think a lot has changed since then. त्यति बेलाको तपाईँले जुन ट्याटुको पनि भन्नुभयो, आई डोन्ट थिङ्क इट रियली होल्ड्स ट्रु एनिमोर होइन. त्यति बेला पनि आई डाउट इट द्याट वाज, आई थिङ्क र्युमर्स नै हो. तर देयर आर कपल अफ थिङ्स विच सort of while they do not guarantee that you will get a visa, तपाईँको भिजा आउटकम्स बेटर हुनेमा चाहिँ हेल्प गर्छ है. नम्बर वान, you have to be a genuine student. You have to be genuinely interested to study in that particular course, that particular university or college, that particular country, and you need to be well researched. So धेरैजनाले चाहिँ के पनि सोध्छ भने यो क्वेसनमा होइन, they try to assess whether studentले चाहिँ is sure why he or she wants to study in that city or that particular university over others, like over other countries. Why did you choose this particular country? Number one. Number two, whatever you want to study has to make sense with in a way, directly or indirectly, with what you studied in the past. And it has to clearly correlate to what are your future aspirations. आफ्नो करियर होस् या बिजनेस गर्छु या काम गर्छु जेसुकै होस्, आफूले पढ्नु लागेको कुरा चाहिँ it has to be relevant to your future goals. Number three, your financial documents have to be very, very strong. अघि मैले सुरुमै भनेको जस्तै every university or every country that is inviting students, international students into their country, want to ensure that they are able to afford that kind of an education and expenses. You know, यो तीनटा कुराहरू. अब it also helps in countries like Canada where तपाईको IELTS score अलिकति राम्रो छ भने it sort of increases your chances of getting a visa. So यो 3-4 थिङ्सहरू अलिकति राम्रोसँग प्रिपेयर गर्यो भने चाहिँ नि, while like I'm saying it with a caveat, it does not guarantee you a visa. Right. But it does increase your chances, you know. And that is what a company like international company like IDP ले हामीले काउन्सिलरहरूलाई यस्तो यस्तो कुराहरूमा राम्रोसँग ट्रेन गरेको हुन्छ. That is why our visa success rate is always better than the market. So अर्को कन्सर्न चाहिँ के हुन्छ अरे भनेपछि, like are they going to come back to their
ओन कन्ट्री अगेन होम कन्ट्री अगेन भन्ने पनि कन्सर्न हुन्छ सो मेबी बिजनेस ओर प्रपर्टिजहरू त्यो कुराहरूको पनि कन्सर्न्सहरू आर दोज रेलेभेन्ट या दे आर रेलेभेन्ट सो आई क्यान साइट यु एन एक्जाम्पल अफ अस्ट्रेलिया होइन अस्ट्रेलियाले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो प्रपर्टीको भ्यालुएसनहरू गराऊ भनेर भन्छ है देयर इज समथिङ कल एन इन्सेन्टिभ टु रिटर्न सो इफ मेरो फ्यामिलीको बिजनेस छ विच इज डुइङ फेयरली वेल मेरो फ्यामिलीको कुनै प्रपर्टी छ इट्स भ्याल्युड वेल र जेन्युन हो भने वाट अस्ट्रेलिया थिङ्स इज एन्ड इट्स ट्रु इन अ लट अफ सेन्स that there is an incentive for that student to study and return to their home country eventually. So that is one of the most important aspects of something called a GTE, Australia, genuine temporary entrant. The student has to be genuine. The stay in Australia is temporary, genuine temporary entrant. So incentive to return, it's a very important consideration during the visa. A short break, Sure. सो मेन च्यालेन्जेसहरू के हो स्टुडेन्ट बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ लाइक वी हियर अल दिज हरर स्टोरिज अब आई थिङ्क मेरो कनेक्सन भएको धेरैजना स्टुडेन्टहरूसँग कतिजना फर्केर आएको अनि त्यसपछि गाह्रो भएको अप्ठ्यारो भएको अपार्ट फ्रम द थिङ द्याट होमसिक हुनु बाहेक एक्चुअल प्रब्लम्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ सो एक्चुअल प्रब्लम भनेको मेजरली कतिजना चाहिँ नि नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा एड्याप्ट गर्नु नसक्ने आई थिङ्क इट्स अ भेरी पर्सनल थिङ होइन कुनै न्यू इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँ र मलाई कम्प्लिटली न्यू इन्भाइरोमेन्टमा राख्यो भने यु मे एड्याप्ट मच बेटर देन आई डु होइन सो त्यो इन्डिभिजुअल एड्याप्टेबिलिटीको कुरा आउँछ अपार्ट फ्रम द्याट वेन एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भन्ने हुन्छ नि अघि हामीले कुरा गरेको जस्तै इफ दे आर नट वेल रिसर्च इफ दे जस्ट सी द ग्ल्यामर पार्ट अफ स्टडिङ अब्रड एन्ड इफ द एजुकेसन एजेन्ट्स अल्सो जस्ट सो देम द ग्ल्यामरस पार्ट विदाउट टेलिङ द रियालिटिज अफ लाइफ इन दोज कन्ट्रिज त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि वेन द एक्सपेक्टेसन्स डु नट म्याच विथ द रियालिटी स्टुडेन्ट्सहरूमा फ्रस्ट्रेसन आउने कारण त्यो हो अनि अर्को कुरा चाहिँ नि द स्टुडेन्ट देमसेल्भ्स हामीले कतिचोटि न्युजहरूमा के सुनेर हुन्छ नि स्टुडेन्टहरूले कामै पाएन होइन त्यसैले दे गट फ्रस्ट्रेटेड फाइनेन्सियल बर्डन एकदम भयो भने त्यसमा पनि आई वुड से इट्स एन मोर अफ एन इन्डिभिजुअल थिङ होइन हामी नेपालीहरूमा वाट विभ सिन इज अलिकति सेल्फ कन्फिडेन्स लो हुन्छ फर इक्जाम्पल कुनै क्याम्पसमा एउटा राम्रो खाले एउटा जब ओपनिङ छ अरे नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूले के सोच्छ त वर्ल्डभरिको यत्रोजना स्टुडेन्ट्सहरू छन् उनीहरूले अप्लाई गर्दाखेरि म त सानो मैले कहाँ पाउँछु त भने अप्लाई नै गरिदिँदैन ओके द्याट्स नट ट्रु दे निड टु बी कन्फिडेन्ट द्याट दे आर इक्वली केपेबल त्यसको लागि त नेटवर्किङ स्किल्स बढाउने हो नि त्यसको लागि त कन्फिडेन्स पब्लिक स्पिकिङ स्किल्सहरू बढाउनु पर्ने कारण त्यो हो नि सो जसले त्यो गर्दैन देयर इज नो country in the world which will offer you a job on a silver plate and say la here you go Abhishek here you go Sushant la काम गर आफूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ आफूले पनि नेटवर्किङ गर्नुपर्छ आफू पनि चनाखो हुनुपर्छ स्पेशली अर्को देशमा जाँदाखेरि सो वर्क लाइफ प्लस अन टप अफ द्याट स्टडिज एजुकेसन यो ब्यालेन्स मिलाउनु चाहिँ कति गाह्रो छ फर स्टुडेन्ट्स सो एट आइडिपी वाट वी टेल देम इज योर फर्स्ट इन्टेन्सन टु गो देयर इज टु स्टडी वर्किङ इज अ पार्ट एन्ड पार्सल अफ द्याट You should work whatever the government of that country allows you to work, but not at the expense of your studies. किनभने पार्ट टाइम काम गर्दाखेरि एउटा सर्टन इन्कम हुन्छ जुन चाहिँ फाइनेन्सियल बर्डन हामीले कुरा गरेपछि लेसन गर्छ त्यसले तर इट सुड नट कम एट द कस्ट अफ यर स्टडी राइट यति काम गर्दा गर्दा थाक्यो कि भोलि क्लासेस जानु सकेन होमवर्कै गर्नु असाइनमेन्टै गर्नु सकेन होइन क्लासमा निन्दा लागिरह्यो भने त मजा भएन नि त बिकज रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आउने टाइम भनेको चाहिँ नि कन्ट्रिज लाइक अस्ट्रेलिया अर युकेमा आफ्टर यु ग्रेजुएट त्यसपछि प्रपर आफूले पढेको फिल्डमा काम गरेर 2 देखि 3 वर्ष कति हुन्छ 6 वर्ष कुनै कुनै कन्ट्रिजले 6 वर्षसम्म दिन्छ होइन त्यो द्याट इज द टाइम वेन यु लुक फर रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट राम्रोसँग पढ्यो भने कम्प्लिट गर्यो भने त्यति बेलासम्म नेटवर्क पनि बिल्ड गर्यो भने न तपाईँले राम्रो जब पाउने ल्यान्ड गर्ने पोसिबिलिटी हुन्छ नि सो फर इक्जाम्पल स्टुडेन्टहरू बाहिर गयो पढ्नु गयो लेट्स से 4 इयरको कलेज भयो होइन रियलिस्टिकली स्पिकिङ 4 वर्ष नै घरबाट त फन्ड गर्दैन लेट्स से 1 इयर फन्ड गर्यो अरे मेजोरिटीले 2nd इयरदेखि अलिकति सेल्फ सस्टेन्ड हुन थाल्यो अरे यस त्यो अमाउन्टले चाहिँ द अमाउन्ट अफ वर्क पनि त लिमिटेड हुन्छ सर्टन एक्स अमाउन्ट अफ आवर्स त्यसले भ्याउँछ त्यहाँको लाइफस्टाइल र एजुकेसन अफोर्ड गर्नको लागि
So generally अघि मैले जस्तै भने जस्तै first 6 months is going to be pretty tough, हैन, because you're adjusting to a totally new environment, a totally different culture, different country. अनि त्यसपछि चाहिँ नि when अलिकति भिज्दै गएपछि त्यो सोसाइटीमा भिज्दै गएपछि you'll get to know the tips and tricks of how to save money, because that's a very important factor, हैन. सुरुमा जाँदाखेरि तपाईलाई भनौँ न सिम्पल थिङ्स लाइक ब्रेडको भाउ थाहा हुनु होला, तपाईँ एभ्री टाइम गएर रेस्टुरेन्टमा खानु होला सुरुमा, बट इटिङ आउट इज अ भेरी एक्सपेन्सिभ अफेयर, होइन. बिस्तारै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू त्यो सिक्दै जान्छन् त्यहाँ गएपछि हाउ टु सेभ मनी, बिकज द्याट्स वेन दे रियलाइज द भ्याल्यू अफ मनी, होइन. पहिला मेबी घरबाट पकेट मनी दिँदाखेरि रियलाइज गरेको हुँदैन, तर त्यहाँ गएर त आफै कमाउनु पऱ्यो नि त, होइन. आफै सेभ गर्नु, आफ्नो रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, ट्युसन फीमा आफूले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ. दिस इज अनदर थिङ द्याट आई फाइन्ड फ्यासिनेटिङ, द्याट बाहिर पढेको मान्छेहरू चाहिँ पर्सनल फाइनेन्स त एउटा सिक्छ है, एकदम त्यो भन्ने कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. आई थिङ्क द्याट इज द वान अफ द मोस्ट अन्डर रेटेड स्किल फर अ पर्सन टु लर्न. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइफ स्किल. एक्ज्याक्टली. नेपालमा बस्नु जेलसम्म त्यो कुराको त मतलब नै हुँदैन, होइन. जहिले पनि पकेट मनी एन्ड अल द्याट थिङमा डिपेन्डेन्ट भयो या भन्छ whatever it is. तर बाहिर गएपछि चाहिँ यु अलवेज हेभ समन टु फल ब्याक टु नेपालमा हुँदाखेरि, राइट. बाहिर जाँदाखेरि यु बिकम युर अन योर ओन. And that is a skill that I tell everyone कि at least personal finances सिक्नुपर्छ है भन्ने कुरा हो. अनि जुन अमाउन्ट अफ वर्क पाउँछ त्यसले त सपोर्ट गर्न चाहिँ भ्याउँछ हाम्रो. लाइक लेट्स से अस्ट्रेलियाको लागि विकली या मन्थली एउटा कम्फर्टेबल लिभिङको लागि कति जति फाइनेन्सियली अर्न गऱ्यो भने ठिक हुन्छ. अब अस्ट्रेलिया हेज वान अफ द हाइएस्ट पर आवर रेट्स, ओके, होइन. रफली $20 to $25 per hour पाउँछ अस्ट्रेलियामा, होइन. And in fact, some of the jobs, like for example, health related, they in fact get paid more than that. True. So, about student like हप्तामा कति चाहिन्छ, महिनामा कति चाहिन्छ is entirely dependent on the student को lifestyle, हैन. While we do encourage students to go out and visit and explore the country while you're studying there, हैन. At the same time, we also advise them that your cost saving tips are याद गर, because you're not in Nepal anymore, होइन. पेरेन्ट्सहरूलाई $1 पठाउनु पऱ्यो भने टाइम्स 90 गर्नुपर्ने हुन्छ अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि, होइन. वेन इट कन्भर्ट्स इन्टु नेपाली र अस्ट्रेलियन डलरमा गर्दाखेरि सो गाह्रो हुन्छ. सो वी टेल देम बी कस्ट कन्सियस, लुक फर वेज टु सेभ कस्ट एन्ड ह्याभ फन, बट एट द सेम टाइम डोन्ट बी अ फाइनेन्सियल बर्डन अन युर पेरेन्ट्स ब्याक होम भन्छ हामी. सो लेट्स से मन्थली $1,500 practical comfortable. Yeah, $1,500 to $2,000 भयो भने it should cover your बस्ने अनि र खाने. Not tuition fees. Not tuition fees. Alright, so that's extra. Yeah. Okay. So अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो IDP-बाट चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ लाइक हाउ इज इट डिफरेन्ट देन अदर कन्सल्टेन्सिजहरू, अर यो इन टर्म्स अफ फिल्टर गर्ने, or in terms of research को केसमा चाहिँ you guys have your own research materials or something? Yeah. So what we've got, Sushant, is we've got an amazing platform, an app called IDP Live App. It's available both on iOS and Android devices, you know. So every student who comes, or in fact even someone who has never been to IDP, we encourage them to download that IDP Live app, because what it does is it helps you research a lot. त्यसमा त्यहाँभित्र नै त्यो एपभित्र महासागरै छ. वाट यु निड टु डु इज यु निड टु ओपन ए एप, क्रिएट यर ओन प्रोफाइल. यो प्रोफाइलमा उनीहरूले कस्तो खाले सब्जेक्टमा तिमी इन्ट्रेस्ट छौ, कुन कन्ट्रिजमा इन्ट्रेस्टेड छौ, तिम्रो लास्ट एकाडेमिक कुन कन्ट्रीबाट गरेको, इयर 12 गरेको हो कि ब्याचलर गरेको हो कि मास्टर्स गरेको हो कि, सो भने त्यो सबै प्रोफाइलले गर्दा त्यहाँ त्यो एपको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ नि it starts shortlisting and narrowing down your search options, because तपाईँले गुगल गर्यो भने there's so many options that are displayed there, and it tends to get very confusing. IDP Live एपमा चाहिँ तपाईँले पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर कन्ट्री तपाईँको प्रोफाइल क्रिएट गरेर सर्च थिच्नुभयो भने इट न्यारोज डाउन your सर्च. उनीहरूले यो कोर्सहरू यो युनिभर्सिटीमा यो इन्टेकमा यो कन्ट्रीमा अभाइलेबल छ भनेर देखाइदिन्छ. Based on your profile as well. Yes, based on your profile. It's a very personalized profile. जस्तै तपाईँले इन्जिनियरिङको प्रोफाइल क्रिएट गर्नुभयो, मैले बिजनेसको प्रोफाइल क्रिएट गर्नुपर्ने, द अप्सन्स द्याट आर थ्रोन टु यु एन्ड मी आर एन्टायरली डिफरेन्ट. एन्ड द बेस्ट थिङ इज लाइक इट फिल्टर्स डाउन. लाइक गुगलमा सर्च गर्नु थाल्यो भने
टाउको दुख्यो भनेर सर्च गऱ्यो भने 5 मिनट चाहिँ मलाई टिमर छ भनेर रिजल्ट आउँछ कि यु गेट द्याट होइन. सो त्यो इन्कन्सिस्टेन्सीहरूलाई पनि हटाएर इट न्यारोज डाउन टु लाइक वाट एभर यु निड र भ्यालिड इन्फर्मेसनहरू मात्र. या राइट. Okay. So IDP has invested in this wonderful app, because we want to be digitally very active in this space, and it's our vision, the company's vision, to transform digitally, because we need to make the research part very, very convenient for the students. Okay. Now last and the most important thing I think यत्रो डिस्कस गरिसकेपछि त्यो एजुकेसन कहाँ काम लाग्छ त भन्ने कुरा. वी वान्ट टु अल्सो बिल्ड दिस न्यारेटिभ द्याट स्टुडेन्टहरूलाई बाहिर पठाउने भनेको त्यो हामीले बाहिरै पढ बाहिरै बस अनि त्यसपछि फर्केर नआउँ त होइन. वी वान्ट द स्टुडेन्ट्स टु कम ब्याक. किनभने चाहिँ बाहिर पठाउने नि त्यही कारणले त एज अ कन्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो जुन सिकेर आएको छ, जुन स्किलहरू लर्न गरेर आएको छ त्यो यहाँ युटिलाइज होस्, यहाँ डेभलपमेन्टको लागि युज होस् भनेर. अनि त्यसपछि there's this opinion on a lot of people that बाहिर पढेर आएको यहाँ काम नलाग्ने हो कि भन्ने कुरा क्या. सो हाउ रेलेभेन्ट इज द इन्फर्मेसन ओर एजुकेसन जुन बाहिर पढ्छ हामीहरू नेपालको कन्टेक्समा अप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? आवर इन्डस्ट्रिज ओर हामीहरूको जुन इकोनोमी छ, इज इट डेभलप्ड इनफ टु एक्चुली क्यास इन अन द्याट? Yeah, I think that's a very pertinent question again, Sushant. The way I see it, अहिले नेपालमा there are a lot of good companies that have entered the market. IDP being one example. And it's an Australian company. We provide employment to directly or indirectly about indirectly पनि गऱ्यो भने more than 100 staffहरू पर्छ हैन, and they get paid pretty well. There are many companies, international companies apart from IDP that have entered the market, and there are a lot of good job opportunities. International students हरूको like we discussed earlier, उनीहरूको exposure अर्कै हिसाबको हुन्छ. Their financial awareness, their networking skills, their interpersonal skills, हैन, उनीहरूले धेरै कुरा सिकेर आएका हुन्छन् सिपहरू त्यो कन्ट्रीमा गएर. So they obviously become a very competitive resource for that company which is hiring. Apart from that, jobsहरूको कुरा छोडौँ, a lot of entrepreneurs that we see today, they are either Australian graduates or UK graduates or US graduates. They are doing successfully, they are running businesses very, very successfully. So while yes, Nepalma, could we do more? Yes, we could definitely can do more in terms of attracting international students back to the country. But if you talk about a decade back and now, I think things have changed drastically. So there are very limited opportunities in Nepal. But the developing countries, there are more opportunities. Because in a very developed market, developed economy, there are already established players in many of the businesses which are probably not here in Nepal yet. True. Yeah. So I think we pretty much covered everything. Actually, the event ko actually feri bhandinuस् न. Yeah, thanks Sushant. So for the benefit of our students and guardians who are looking to study in Australia or Canada in the next intake, IDP Nepal is organizing Australia and Canada Higher Education Conclave, where we're bringing 40 plus universities and colleges from these two countries, and in Hotel Radisson on 3rd September. Starts at 11, ends at 4:30. It's an amazing platform where you can hear from the university experts, university representatives firsthand. Tara, what we encourage our students to do is the university ma जाँदाखेरि एकैचोटी झट्ट गरेर कुरा गर्नु डाइरेक्टली भन्दाखेरि आइडिपी मा काउन्सिलर्सहरुसँग एकचोटी आएर आफ्नो कोर्सको बारे सिटीको बारे सर्टलिस्ट गरेर गयो भने चाहिँ नि that much more effective हुन्छ त्यो प्रोग्राममा गएर. Right, makes sense as well. Yeah. Alright, so thank you so much for coming. यत्रो तपाईले भनिदिनु भयो अब्रोड एजुकेसनको बारेमा, and it's a very large industry पनि धेरैजना मान्छेहरु जान पनि खोजिरहेको छ र गइ पनि रहेको छ पढ्नको लागि, and I think यो kind of information चाहिँ पाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ. Thank you so much for coming. Yeah, thanks for having us. It's been a pleasure talking to you, Sushant. Yes, thank you. Bye bye.